أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوان والأخوات أعزني الله وإياkum. Pada malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan apa yang kita kemarin belum sempurna untuk menyempurnakan. Fa insyaallah taala pada malam hari ini Syekh akan menyempurnakan tentang pembahasan bagaimana salat seseorang khusyuk, dengan insyaallah akan menyebutkan makna-makna dari setiap gerakan-gerakan orang yang melakukan salat di dalam salat mereka. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ke depan kita akan berbicara selama sejam atau sampai jam 10 nanti. Pada sesi kedua kita akan bertanya jawab. Maka kita persilahkan Syekh untuk menyampaikan muhadarahnya. Tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، نبتدئ كما وعدناكم بالأمس في هذه الليلة بتفسير سورة الفاتحة، وأرجو أن تكونوا جميعا قد قرأتم تفسير هذه السورة العظيمة، هذه السورة التي هي أم القرآن، هذه السورة التي احتوت على جميع ما في القرآن الكريم، فهي نستطيع أن نقول فيها تلخيص لمقاصد القرآن الكريم كله. أيها الإخوة، لما يبدأ المصلي ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ سورة الفاتحة، مر معنا
معنى الاستعاذة. أما البسملة فمعناها لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله أي أبتدئ القراءة بكل اسم لله تعالى. الله هذا الاسم من أسماء الله سبحانه هو أعظم أسماء الله الحسنى، وكل الأسماء تندرج تحته، والله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وهذه الرحمة نأخذ منها ونستفيد منها أن النعم كلها أثر من آثار رحمته سبحانه وتعالى. إذن أنت لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تخاطب ربك الذي اتصف بهذه الصفات، فمن أول ما تبسمل فإنك تبتدئ بمخاطبة الله عز وجل بأعظم أسمائه وبصفتين وباسمين من أسمائه دالان على رحمته سبحانه وتعالى. نعم. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Syekh menyampaikan muqaddimah bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dan beliau bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membacakan beberapa ayat dari Al-Qur'an dan beliau mengatakan, semalam sudah saya janjikan bahwasanya pada pertemuan kali ini saya akan menafsirkan yaitu surat Al-Fatihah, yang saya berharap antum sudah membacanya sebagaimana aku sudah memerintahkan antum kemarin. Yang surah Al-Fatihah ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ummul Quran. Dia adalah induk Al-Quranul Karim yang tercakup di dalam surat tersebut, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang boleh kita katakan dia adalah talkhis, dia adalah ringkasan dari semua isi Al-Quranul Karim yang termaktub dan semuanya ada pada surat Al-Fatihah. Kemudian seseorang yang ketika dia salat, maka dia memulai salatnya dengan membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Maka apa makna dari bismillah itu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bismillah yaitu yang maknanya dengan nama Allah. Maknanya adalah saya memulai dengan segala nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah nama yang paling agung di antara semua dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang semua nama Allah kembali kepada nama Allah, lafaz jalalah ini. Apa maknanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maknanya adalah yaitu al-ma'luh, al-ma'bud, yaitu yang diibadahi. Ini makna dari lafaz jalalah Allah. Al-ma'bud, yang diibadahi, yaitu yang berhak untuk kita ibadahi semata.
tanpa yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat uluhiyah, yaitu sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, seseorang ketika dia membaca di dalam salatnya, maka berarti dia memulai yaitu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tafadhal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ما هو الحمد؟ نقول بعد أن ننتهي من الصلاة الحمد لله 33 مرة، ونقرأها في الفاتحة، ويتكرر هذا معنا كثيرا. فما هو الحمد؟ الحمد هو الثناء على الله تعالى بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. الفضل أي أن الله سبحانه وتعالى إن تجاوز عن المسيء فهذا بفضل الله سبحانه، وإن عاقب المسيء فهذا يكون بعدل الله عز وجل. فالله سبحانه له الحمد الكامل بجميع الوجوه. هذا معنى الحمد. الحمد لله هو ذكر صفات المحمود سبحانه وتعالى مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فافهموا هذا المعنى واحفظوه تجدوا أثر عبوديته في قلوبكم. نعم. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, itu lafaz yang selalu kita ulang-ulang, yang maknanya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yaitu memuji, alhamdu yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sempurna dan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tercakup di dalamnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Maka oleh karena itu bagi Allah lah Subhanahu wa taala alhamdu, yaitu segala macam bentuk pujian yang sempurna dengan segala macam bentuk kesempurnaannya, dan semua sifat-sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan kecintaan kepadanya, mencintainya, serta ridha kepadanya dan tunduk kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini tidak akan ataupun tidak boleh terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang seperti ini tidak boleh kecuali dialamatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu fahamilah dengan baik serta hafallah, niscaya akan mendapatkan suatu kelezatan di dalamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rabb huwa al-murabbi jami' al-alamin wa hum man siwa Allah bi khalqihi iyyahum wa i'dadihi lahum al-alat وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. فمثلا لو خلق الله الإنسان من غير يدين ولا رجلين فكيف سيعيش؟ وقس على هذا سائر النعم الموجودة في جسدك أيها الإنسان. وهذا الأمر ليس خاصا بالإنسان بل بجميع مخلوقات الله تبارك وتعالى. نعم. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Rabbil Alamin, yang artinya Rabb sekalian alam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Rabbil Alamin, Rabb sekalian alam. Rabb, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya yaitu yang menciptakan semua alam semesta ini, yaitu yang dimaksud dengan al-alamin kullu ma siwallah, segala sesuatu selain daripada Allah, ini adalah alam. Maka ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk ini, alam semesta ini. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dan menyiapkan bagi mereka wasilah ya, untuk mereka hidup, kemudian memberikan nikmat kepada mereka, nikmat yang sangat besar dan yang sangat banyak. Kalaulah seandainya nikmat ini hilang, semuanya ini tidak mereka dapatkan, tidak ada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka tidak akan bisa hidup di atas dunia ini. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang mereka dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah umpamanya kita misalkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan seorang manusia tanpa dua tangan dan tanpa dua kaki, bagaimana dia akan hidup? Demikian juga seluruh jasadnya. Itu kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan baginya adanya dubur, yaitu tidak mempunyai alat untuk membuang kotorannya ataupun kubulnya, yaitu sehingga dia tidak bisa membuang kotoran-kotoran sisa-sisa makanan yang ada di dalam perutnya. Maka semua, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan atau kurangi salah satu di antara sekian anggota badan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah khusus, dan ini adalah perkara yang tidak hanya terkhusus bagi manusia, justru semua makhluk mereka akan mendapatkan. هذه التربية يشترك فيها جميع الخلق، وهي التربية العامة، وهناك تربية خاصة هي تربيته لأوليائه، فيربيهم على الإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف. وحقيقة هذه التربية تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. رب العالمين يدل هذا اللفظ على انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. نعم. Tarbiyah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang diambil dari kata Rabbi, Rabbil Alamin, tarbiyah. Maka di sana ada beberapa pembagian dari tarbiyah ini, ada dua pembagian. Beliau menyebutkan ada di sana tarbiyah am secara umum, dan ada tarbiyah khas secara khusus. Yang dimaksud dengan tarbiyah secara khusus adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengarahkan, menunjuki para wali-walinya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan taufik kepada mereka serta menyempurnakan mereka, dan menolak dari mereka itu berbagai hal yang menyebabkan mereka menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, tarbiyah ini adalah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang agar dia berada di atas kebaikan selalu, dan dia dijaga dari berbagai macam bentuk keburukan-keburukan. Ini alhamdulillah rabbil alamin. Adapun Rabbil Alamin, yang dimaksud dengan Rabbil Alamin yaitu Rabb sekalian alam, ini menunjukkan yaitu esanya Allah Subhanahu wa taala di dalam dia menciptakan, dalam penciptaannya
dan di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala esa, dan di dalam memberikan nikmat, dan di dalam kayanya Allah Subhanahu wa taala, tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk siapapun dia, dan sempurnanya kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Maliki yaumiddin. طبعا مر معنا الرحمن الرحيم فسرناها في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر. واعلموا أيها الإخوة وأنتم تقرؤون هذه الآية في الصلاة، ما هي العبودية التي تورثها عندك؟ فأنت تقول مالك يوم الدين، أي أنك تعلم علم اليقين أنك سترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هناك يوم قيامة، يوم يكون فيه الجزاء على الأعمال، فيقتص فيه من الظالم لمظلومه. فهل الذي يفهم معنى هذه الآية يقع في الظلم، في ظلم غيره من اعتداء على أموال الآخرين أو الاعتداء على أعراضهم؟ لا، لأنه يعلم أن الملك العظيم سبحانه وتعالى سيجازي الناس بأعمالهم يوم القيامة. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlalu kita yaitu pada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan masuk yaitu Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Ar-Rahmanir Rahim sudah disebutkan di atas, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maknanya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin yaitu yang menguasai hari kemudian, yaitu hari kemudian. Al-Malik yaitu yang disifatkan dengan sifat al-mulk, yaitu yang mana asarnya pengaruh dari sifat tersebut ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, yaitu dia memerintah dan dia berhak melarang, dan dia yang memberikan pahala, kemudian dia yang mengiqab, mengazab, dan dia yang berhak dan yang mempunyai wewenang untuk menguasai orang-orang yang ada di bawahnya dengan seluruh macam bentuk, dengan seluruh macam seluruh keinginan dia. Dan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik ini disandarkan dengan Yaumiddin, sehingga kita baca dengan Maliki Yaumiddin, disandarkan, diidhafatkan kepada Yaumiddin. Maknanya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yaumiddin adalah yaumul qiyamah, adalah hari kiamat, yaitu hari yang mana manusia pada hari tersebut diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan yang mereka lakukan, baikkah ataupun burukkah. Karena pada hari tersebut ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan tampak bagi makhluk seluruhnya, bagi makhluk seluruhnya dengan sejelas-jelasnya akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kekuasaan rajanya Allah Subhanahu wa taala, dan akan jelaslah bagi mereka ketika itu keadilan Allah,
Azza wa Jal dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang adil, dan terputusnya ketika itu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, yaitu segala macam bentuk kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk, yang dimiliki oleh manusia, sehingga semuanya ketika itu sejajar antara raja dengan rakyat, dan antara orang yang merdeka dengan para budak. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي من العبادة. ومعنى الاستعانة الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه في تحصيل ذلك. نعم. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maknanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yaitu kami mengkhususkan engkau saja di dalam ibadah ini dan di dalam minta tolong ini. Seolah-olah dia mengatakan, aku mengibadahimu ya Allah, dan tidak mengibadahi selain daripadamu, dan aku minta tolong kepadamu ya Allah, dan tidak minta tolong kepada selain daripadamu. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah, apa yang dimaksud dengan ibadah? Apa makna dari ibadah? Maknanya adalah sebagaimana yang disebutkan, itu ismun jami', yaitu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoinya. Nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhoi olehnya, dari perbuatan-perbuatannya, dari amalan-amalannya, dari perkataan-perkataannya yang zahir maupun yang batin. Adapun isti'anah, ya minta tolong, maknanya adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memperoleh segala hal yang bermanfaat baginya dan menolak segala sesuatu yang memudaratkan dia, disertai dengan kepercayaannya ataupun disertai dengan percayanya dia akan mendapatkan hal tersebut. إلى قوله إياك نعبد يكون النصف لله، ومن وإياك نستعين إلى آخر السورة يكون النصف للعبد، كما مر معنا في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا للصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق وتركوه
كاليهود ومن شابههم، وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ومن شابههم. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, yaitu hadis qasamtus shalah baini wa baina abdi, yaitu bahwasanya di sana dibagi kepada dua, yaitu iyyaka na'budu bagi Allah Subhanahu wa taala dan iyyaka nasta'in bagi makhluknya atau bagi hambanya. Kemudian ayat setelahnya yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah tunjuki kami, arahkan kami, berikan kami taufik di atas jalan yang lurus, di atas jalanmu yang lurus, yaitu jalan yang terang yang mengantarkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya, ke dalam surganya, yang mengantarkan seseorang kepada Allah dan yang mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan ini ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yaitu mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran serta mengamalkan. Inilah siratul mustaqim, mengetahui al-haq dan mengamalkannya. Maka kita meminta dalam ayat ini, Allah katakan ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjuki aku ya Allah di atas jalanmu dan di jalanmu. Maka hidayah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, yaitu hendaklah seseorang berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan agama selain daripada Islam, selain daripada agama Allah. Yang mana hidayah itu ikhwan, yaitu umum, yaitu bagi seluruh hidayah, semua hidayah, semua rincian-rincian tersebut masuk di dalamnya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita ini, baik secara ilmu ataupun secara amalan. Maka oleh karena itu doa ataupun ihdinas siratal mustaqim dia adalah termasuk doa yang paling mencakup dan yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Maka oleh karena itu seorang yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap rakaat dari salat-salatnya, karena dia butuh terhadap perkara tersebut. هذه بعض المعاني التي تتعلق بهذه السورة العظيمة. وأهل العلم ألفوا في تفسيرها مجلدات، فحري بنا جميعا أن نهتم بقراءة تفسيرها وأن نزداد ونتوسع من فهمها حتى نتعقلها كما يحب الله سبحانه وتعالى. بعد أن ينتهي المسلم من قراءة الفاتحة ثم يقرأ بعدها ما تيسر له من القرآن الكريم، فإنه يكبر ويرفع يديه أو يرفع يديه ويكبر للركوع. يرفع يديه بهذا الشكل، يكون اليدان مبسوطتان بمحاذاة المنكبين، أو يرفعهما قليلا حتى تكون بمحاذاة شحمتي الأذنين، ويقول الله أكبر. شرع الله سبحانه وتعالى رفع اليدين عند الركوع تعظيما لأمر الله تعالى وزينة للصلاة وعبودية خاصة لليدين كعبودية باقي الجوارح، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التكبير فشرع الله سبحانه وتعالى التكبير في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن، فهو شعار الصلاة، ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم الرب تعالى وتكبيره بعبادته وحده. نعم. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita yaitu menyebutkan tafsir dari surat Al-Fatihah, yang mana pada surat tersebut para ulama mengarang
yaitu kitab yang sangat banyak sekali yang berjilid-jilid. Silahkan kita membaca dan mengambil faedah ya, pada kitab-kitab yang dikarang oleh mereka. Masuk kita kepada yaitu ubudiyah, ketika seseorang mengangkat kedua tangannya pada takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangannya ketika dia rukuk. Takbir ketika dia rukuk. Ketika seseorang bertakbir ketika dia rukuk, ini adalah sebagai pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, pengagungan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia sebagai perhiasan bagi salatnya, dan dia juga sebagai ubudiyah khusus bagi tangannya tersebut, yang mana seseorang ketika dia mengangkat yaitu tangannya sejajar menghadapkan ke kiblat, kemudian mengangkatnya sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan telinganya ini, maka dia itu semuanya adalah sebagai pengagungan kepada terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai perhiasan di dalam salatnya, dan juga sebagai ibadah bagi tangannya, bagi kedua tangannya, sama sebagaimana ibadah-ibadah anggota badannya yang lain, dan juga sebagai dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takbir yaitu yang mana maknanya yaitu takbir intiqalat, takbir yang diucapkan oleh seseorang ketika dia berpindah dari suatu gerakan, satu rukun ke rukun yang lainnya, dari rukun-rukun salatnya. Dia adalah syiar di dalam salatnya. Itu adalah syiar di dalam salatnya, agar seorang hamba mengetahui bahwasanya rahasia salat tersebut adalah ta'zimur Rabb, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengibadahinya semata. ثم بعد ذلك وقبل ذلك وأثناء ذلك ونحن نتكلم عن عبوديات الصلاة، لابد أن نعلم أن العبادة هي كمال الذل والخضوع مع كمال الحب، كمال الذل والخضوع مع كمال الحب، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم شرع الله عز وجل بأن يخضع العبد لربه سبحانه بالركوع خضوعا لعظمته واستكانة لهيبته وتذللا لعزته، فثنى العبد له صلبه ووضع له قامته ونكس له رأسه وحنى له ظهره معظما له ناطقا بتسبيحه المقترن بتعظيمه، فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول على أتم الأحوال. نعم. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah maknanya yaitu sempurnanya penghinaan diri serta ketundukan, dan sempurnanya kecintaan seseorang, yang mana ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka setelah itu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang disyariatkan yaitu tunduk di dalam kepada ma'budnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang dia ibadahi Subhanahu wa taala ketika dia ruku, sebagai tanda tunduknya dia terhadap keagungannya Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penghinaan dirinya terhadap keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia menundukkan ataupun membongkokkan tulang punggungnya serta meletakkan tegaknya yang tinggi, kemudian dia bungkukkan serta dia menaruhkan ke bawah ataupun menundukkan kepalanya, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika itu sambil dia mengucapkan tasbih, subhanallah
yang disertai dengan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkumpullah di dalamnya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, terkumpullah padanya khudu'ul qalb, ketundukan hati dan ketundukan anggota badannya serta ketundukan perkataannya dengan sesempurna keadaan ketika itu. ويقول العبد إذا ركع أذكارا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وقد مر معنا معنى سبحان في دعاء الاستفتاح، وقلنا أن معنى التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب. وأيضا يشرع أن يقول المصلي سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأيضا يقول اللهم لك ركعت، اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، إلى غير ذلك من الأدعية والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Dan di antara zikir-zikir yang dibaca oleh seseorang ketika dia ruku, yaitu di antaranya adalah subhana rabbiyal azim, dengan membacanya 3 kali, yang kita telah berlalu menyebutkan makna dari subhanah atau dari tasbih, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk aib-aib, kekurangan-kekurangan, cacat-cacat serta kekurangan-kekurangan. Dan juga boleh seorang membaca yaitu zikir yang lain, yaitu subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Atau juga dia boleh membaca yaitu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Dan yang lainnya dari zikir-zikir yang sabit atau yang sahih datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wal 'abdu fi ruku'ih yutil. Faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ruku'uhu qariban من قيامه. فكيف يطيل الإنسان الركوع؟ بتكرار هذه الأذكار. وكان اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه قريبا من ركوعه، وكان سجوده قريبا من اعتداله، وهكذا. فهناك تقارب في الأركان ما بين القراءة وما بين الركوع والاعتدال والسجود. ثم شرع الله سبحانه وتعالى للعبد لما يرفع من الركوع ويعتدل قائما أن يحمد ربه ويثني عليه بآلائه عند اعتداله وانتصابه ورجوعه إلى أحسن هيئاته، منتصب القامة معتدلها، فيحمد ربه ويثني عليه بأن وفقه لذلك الخضوع الذي قد حرمه غيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم نقله من الركوع إلى مقام الاعتدال والاستواء بين يديه، وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء. بعض الناس يستهين في الاعتدال من الركوع، يكون راكع ثم لا يقف ويعتدل، يركع ثم يرفع قليلا ثم يسجد. أين هذا الركن؟ ذهب. وإذا لم يأتي بركن في الصلاة فتكون الصلاة باطلة. فعلينا أن ننتبه لهذا الركن الذي يضيعه كثير من الناس.
وهذا يذكرنا بحديث المسيء صلاته لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فصلى ركعتين ثم جاء فسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع صل فإنك لم تصلي فعلها المرة الأولى الثانية الثالثة ثم قال فوالذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث له روايات كثيرة لكن الشاهد الذي نريده الآن إذا ركعت ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها فعلينا أن ننتبه لهذا الركن. نعم تفضل عليك. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam memanjangkan rukuknya. Memanjangkan rukuknya sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Demikian juga i'tidalnya hampir sama dengan rukuknya. Seperti itu dan seperti itu selanjutnya. Yang mana di antara rukun-rukun ini ikhwan yang dirahmati Allah saling dekat lamanya dia melakukan satu di antara sekian rukun-rukun yang ada di dalam salatnya. Dan setelah itu ikhwan yang dirahmati Allah, setelah dia rukuk maka dia diperintahkan untuk memuji Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala serta menyanjungnya dengan atas nikmat-nikmat yang telah ia berikan kepadanya. Nikmat-nikmat yang berulang-ulang yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu ketika dia i'tidal. Ketika dia i'tidal, yaitu ketika berdirinya kembali tubuhnya, yaitu kembalinya dia dari satu rukun kepada yaitu kembali kepada berdirinya tegak. Dan ketika itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu maka ucapkanlah oleh kalian Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah, karena barang siapa yang seiring perkataannya dengan perkataan para malaikat ketika dia mengucapkan rabbana walakal hamd ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka ketika itu diampunilah segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Oleh karena itu ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu yaitu seseorang balik dari rukuknya kepada i'tidalnya, berdiri tegak lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah rukun yang dimaksud, yaitu rukun seperti rukun rukuk dan sujud sama. Dan ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sebagian orang, sebagian manusia yang dia itu tidak benar di dalam melakukan salat mereka. Dia sujud, kemudian ketika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, belum lagi sempurna berdirinya dia sudah turun sujud. Ketika dia rukuk sami Allahu liman hamidah, belum lagi lurus dia langsung sujud. Mana tuma'ninahnya di dalam i'tidalnya, yang mana itu adalah rukun, yang ketika itu dia tinggalkan batal salatnya. Maka ikhwan yang dirahmati Allah, sebagaimana yaitu hadis yaitu tentang orang yang salah di dalam salatnya tatkala dia masuk ke dalam masjid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya melakukan salat, dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika kamu rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu tuma'nina di dalam rukukmu, dan ketika i'tidal hatta tatma'inna qa'iman, sampai kamu
sudah tuma'ninah di dalam berdirimu. Dan seperti itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan pada setiap rukun dari rukun-rukun salatnya, yang Nabi alaihi salatu wassalam katakan, lakukanlah seperti ini pada setiap salatmu dan pada setiap rakaatmu. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل هذا القيام كما يطيل الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذكر وهذا الدعاء نقوله بهذه الطريقة. أما كما اعتاد الكثير أن يذكر هذه الأذكار بسرعة: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. هذا إذا كان يحفظها هذا خطأ. كما قلنا، وأنت في صلاتك تخاطب رب العالمين، تخاطب ملك الملوك، فتخاطبه بأدب وبتمهل وبتأودة وبتفكر لما تقول. ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memanjangkan pada i'tidalnya sebagaimana dia memanjangkan pada ruku' dan pada sujudnya, dan juga sebagaimana dia memanjangkan pada duduk di antara dua sujudnya, dan memperbanyak padanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta sanjungan kepadanya serta pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang datang hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengangkat kepalanya dari rukuknya, yaitu ketika dia i'tidal, dia mengucapkan Rabbana lakal hamd mil'as samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, ahlat thana'i wal majd, ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abdun, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini diucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada orang yang mengucapkan doa ini dengan secepat-cepatnya karena dia sudah hafal, maka dia mengucapkan dengan bacaan Rabbana walakal hamd milas samawati wa mil'al ardi wa ma syi'ta min syai'in ba', ya, sehingga tidak ada yang tepat, ya, di dalam bacaan yang dia ucapkan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah salah. Karena ketika itu dia sedang berbicara kepada Rabbul Alamin, dia sedang berbicara kepada Rabb semesta alam, dia sedang berbicara kepada Raja, maka tentunya dia beradab ketika itu, dan serta dia tawadhu ketika dia mengucapkan doa tersebut, tidak sebagaimana yang diucapkan oleh orang tersebut. ثم شرع الله سبحانه وتعالى للعبد أن يكبر ويخر ساجدا، الله أكبر ويسجد، ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظه من العبودية، فيضع ناصيته بالأرض بين يدي ربه راغما له أنفه خاضعا له قلبه،
ويضع أشرف ما فيه وهو وجهه بالأرض بين يدي سيده، خاضعا له قلبه وجوارحه، متذللا لعظمته، خاضعا لعزته، مستكينا بين يديه، أذل شيء وأكسره لربه تعالى، مسبحا له بعلوه، سبحان ربي الأعلى. فسجد القلب كما سجد الوجه، وقد سجد معه أنفه ويداه وركبتاه ورجله. وشرع له أن يرفع فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه وعضديه عن جنبيه، ليأخذ كل جزء منه حظه من الخضوع ولا يحمل بعضه بعضا. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. فهو في هذه الحال أقرب إلى ربه عز وجل منه في غيرها من الأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. Kemudian disyariatkan setelah itu dia bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan dia tersungkur sujud dan memberikan pada sujudnya tersebut setiap anggota dari anggota-anggota badannya bagian dari ubudiyah. Dia berikan kepada setiap anggota badannya ubudiyah ketika sujudnya. Dia meletakkan ubun-ubunnya di bumi, dia meletakkan ubun-ubunnya di tanah, di lantai, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepadanya, serta meletakkan hidungnya dan hatinya tertunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meletakkan anggotanya yang paling mulia, yaitu wajahnya ke tanah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sayyidnya, meletakkan hidungnya serta tertunduk ketika itu hatinya dan anggota-anggota badannya, dalam keadaan dia terhina di bawah kekuasaan, di bawah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tunduk di bawah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ketika itu dia dalam keadaan yang paling hina, sambil dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan ketinggiannya, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maka sujudlah ketika itu hatinya sebagaimana sujud wajahnya, dan sungguh telah sujud juga bersamanya ketika itu hidungnya, dan juga kedua tangannya, kedua lututnya, dan kedua kakinya. Dan disyariatkan setelah itu, ikhwan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengangkat pahanya jauh dari betisnya, serta perutnya jauh dari pahanya, dan anggota dan kedua lengannya ini jauh dari lambungnya, dijauhkan dari lambungnya, agar semuanya itu mengambil bagian ubudiyah, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atu atraf,
Apabila seorang hamba sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikut sujud bersamanya 7 anggota badannya, wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, dan kedua kakinya. Dan juga sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajh. Sesungguhnya dua tangan ini sujud, kedua tangan ini sujud sebagaimana sujudnya wajah. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu, apabila salah seorang di antara kalian meletakkan wajahnya, falyadha yadayhi, maka hendaklah dia meletakkan kedua tangannya, dan ketika dia mengangkat wajahnya, maka hendaklah angkat kedua tangannya. Maka ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kondisi ini, keadaan ini adalah keadaan hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaannya dalam ketika salatnya. Keadaannya yang paling dekat kepada Rabb Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, aqrabu ma yakunul abd, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala min rabbih wa huwa sajid, yaitu ketika dia sujud. Fa'aksiru minad du'a, maka perbanyaklah ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu al-'abdu fi sujudihi adhkaran minha subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Wa aidan yaqul Allahumma laka sajadt wa bika amant wa laka aslamt. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. في الركوع يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. هنا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. في الركوع يكمل ويقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وهنا يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. وهناك أذكار غير هذه الأذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجدونها في كتاب الإمام الألباني رحمه الله تعالى، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. Di antara zikir-zikir yang diucapkan oleh seseorang ketika dia sujud, itu dia boleh mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Atau dia boleh mengucapkan juga yaitu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarah wa syaqqa sam'ah wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang mana doa yang terakhir ini hampir sama tetapi ada bedanya, hampir sama dengan yaitu doa ketika dia ruku, tetapi di sana yaitu dibedakan ketika dia ruku dia mengucapkan Allahumma laka raka'tu, ya, sedangkan ketika dia sujud dia mengatakan Allahumma laka sajadtu. Kemudian juga ketika dia ruku tadi dia mengucapkan khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa izmi wa asabi, ya, sedangkan ketika dia ruku, ketika dia sujud dia menambah dengan sajada wajhiya lilladzi khalaqah wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanal khaliqin. Doa-doa yang lain ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atau zikir-zikir yang lain selain dari apa yang disebutkan banyak, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani di dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Maka di sana disebutkan beberapa zikir-zikir yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. ثم شرع الله سبحانه وتعالى للعبد أن يرفع رأسه ويعتدل جالسا، وهذا الاعتدال وهذه الجلسة محفوفة بسجودين، سجود قبله وسجود بعده، فينتقل من السجود إليه ثم منه إلى السجود الآخر
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله بقدر السجود، يطيل هذه الجلسة بقدر السجود، يتضرع فيها إلى ربه سبحانه ويستغفره ويسأله مغفرته ورحمته وعافيته وهدايته ورزقه وجبره ورفعه. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. هذه 7 كلمات هي جماع خير الدنيا والآخرة، فإن العبد محتاج بل مضطر إلى تحصيل مصالحه في الدنيا وفي الآخرة ودفع المضار عنه في الدنيا والآخرة، وقد تضمنها هذا الدعاء. فإن الرزق يجلب له مصالح دنياه، والعافية تدفع مضارها، والهداية تجلب له مصالح أخراه، والمغفرة تدفع عنه مضارها، والرحمة تجمع ذلك كله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الاستغفار في هذه القاعدة، فيقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. فإذا إما أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي وتكررها، وإما أن تدعو بهذه الكلمات 7: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. Nah. Kemudian setelah itu seseorang disyariatkan untuk mengangkat kepalanya dan duduk, yang mana duduk ini disebut dengan duduk di antara 2 sujud, karena dia di tengah diawali dengan sujud, kemudian dia duduk, kemudian setelah itu dia sujud kembali. Maka ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wassalam memanjangkan duduk di antara sujud ini seukuran, duduk di antara 2 sujud ini seukuran sujudnya. Seukuran sujudnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika itu dia dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya dan meminta rahmat serta afiat, hidayah, rizki, dan menutupi keburukannya serta mengangkat derajatnya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan di antara 2 sujudnya, yaitu Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni wajburni warfa'ni. Maka ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 kalimat ini, yaitu irhamni, afini, ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni wajburni warfa'ni. 7 kalimat ini adalah terkumpul di dalamnya kebaikan dunia dan akhirat. Karena seorang hamba sangat membutuhkan, justru dia sangat-sangat membutuhkan agar dia mendapatkan kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhiratnya. Sebagaimana ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang 7 ini terkandung ketika dia mengucapkan Allahumma ighfirli, yaitu dia meminta, yaitu ketika di dalam doanya dia mengatakan warzuqni, yaitu berilah aku rizki, ya Allah berilah aku rizki, yang mana rizki ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, yang kita sebagai seorang mendapatkan kemaslahatan duniawinya, dengan rizki dia mendapatkan kemaslahatan di dunianya. Kemudian dia mengucapkan wa'afini, yaitu berikanlah aku, yaitu kesehatan, yaitu menolak berbagai macam bentuk mudarat-mudarat yang datang kepadanya. Ketika dia mengucapkan wahdini, yaitu berikanlah aku hidayah, yaitu yang bermanfaat bagi dia untuk akhiratnya, hidayah yang bermanfaat bagi dia untuk akhiratnya. Ketika dia mengucapkan
ighfirli, ya Allah ampunilah aku, dan ini menolak berbagai macam bentuk keburukan-keburukan yang akan ia dapatkan di akhiratnya. Dan ketika dia mengucapkan yaitu warhamni, yaitu ketika itu dia mendapatkan terkumpul semuanya, ya, warhamni, berikanlah aku rahmat, maka terkumpullah di dalamnya semuanya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam duduk di antara dua sujud ini, selain dia mengucapkan doa yang kita yang sebutkan di atas, beliau juga mengucapkan doa Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Rabb ampunilah aku, ya Rabb ampunilah aku. Maka boleh di antara kita mengucapkan satu di antara dua doa ini dengan memilihnya, apakah dia mengucapkan yaitu doa Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni wajburni warfa'ni, atau dia mengucapkan doa Rabbighfirli, Rabbighfirli. بقي معنا أن نختم هذه المحاضرة ببعض المعاني التي تضمنها التشهد أو التحيات لله، يكون بها ختام الصلاة. فنقول التحيات لله والصلوات الطيبات والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخر التشهد. فما معنى التحيات؟ التحيات لله، التحيات جمع تحية من الحياة، والمطلوب لمن يحيى بها دوام الحياة، وذلك لا ينبغي إلا للحي الذي لا يموت وللملك الذي كل ملك زائل غير ملكه. ثم عطف الصلوات على التحيات، التحيات لله والصلوات، ليشمل كل ما أطلق عليه لفظ الصلاة خصوصا وعموما، فكلها لله تعالى لا تنبغي إلا له، فالتحيات لا تكون إلا به، والصلوات لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى. ثم عطف عليها الطيبات، فكل مضاف إليه طيب، فله الأفعال الطيبات والكلمات الطيبات التي تتضمن تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده والثناء عليه بآلائه وأوصافه. فهذه الكلمات الطيبات التي يثنى عليه بها ومعانيها له وحده لا يشاركه فيها غيره، فكل طيب فله وعنده ومنه وإليه، وهو طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو إله الطيبين وربهم، وجيرانه في دار كرامته هم الطيبون. نعم. Maka yang terakhir yang akan kita bahas dari pembahasan kita ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, yaitu tasyahud, yaitu tatkala seseorang selesai dari salatnya dan dia telah menyempurnakan, maka ketika itu disyariatkan baginya duduk di antara, yaitu duduk akhir menghadap Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tahiyat yang paling afdal, yang mana kita ucapkan at-tahiyatu lillah wassalawat, dan sampai akhir dari salawatnya at-tahiyat yang kita ucapkan, yang mana ini tidaklah boleh diberikan oleh seseorang kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak layak seorang pun menerimanya. Maka disyariatkan tahiyat, yaitu ketika dia duduk pada tahiyat akhirnya. Apa makna dari tahiyat ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah? Tahiyat jamak dari tahiyah, dari kata al-haya, yaitu yang maknanya hidup, yang dituntut yaitu yang dipinta darinya ketika dia mengucapkan tahiyat, yaitu kehidupan yang tidak akan pernah menemui kematian, dan ini tidak akan mungkin didapatkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu zat yang tidak akan pernah mati selama-lamanya.
Kemudian setelah itu disandarkan juga kepada salawat tersebut, kepada tahiyat itu, yaitu salawat. Disandarkan kepadanya as-salawat, yaitu bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus, ya, disandarkan yaitu ketika dia bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus ataupun secara umum, semuanya itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahiyat yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah, sedangkan salawat yang juga tidak boleh, yang tidak pantas bagi seseorang menerimanya kecuali juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disandarkan setelah tahiyat itu at-thayyibat. At-thayyibat yaitu yang baik-baik. Semua yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala baik. Semua yang disandarkan kepada Allah semuanya adalah baik. Oleh karena itu, falahul af'alut thayyibat. Bagi Allah lah perbuatan-perbuatan yang baik. Bagi Allah lah kalimat-kalimat yang baik yang terkandung di dalamnya, yaitu tasbih, terkandung di dalamnya tahmid, takbir, tamjid dan sana atas semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kalimat-kalimat yang baik ini, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa thayyibun, dia adalah thayyib, baik, la yaqbalu illa thayyiban, dia tidak menerima kecuali kebaikan. Dan wa huwa ilahu thayyibin, dan dia adalah ilahnya, yaitu Rabb yang berhak diibadahi oleh orang-orang yang baik. Dan dia adalah jirannya nanti di akhirat kelak bersama dengan orang-orang yang baik. ثم شرع له أن يسلم على عباد الله الذين اصطفى بعد تقدم الحمد والثناء عليه بما هو أهله عز وجل، فطابق ذلك قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وكأنه امتثال له. وأيضا فإن هذا تحية المخلوق، فشرعت بعد تحية الخالق، وقدم في هذه التحية أولى الخلق بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي نالت أمته على يده كل خير، وعلى نفسه بعده، وعلى سائر عباد الله الصالحين، وأخصهم بهذه التحية الأنبياء، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع عمومها لكل عبد صالح في الأرض والسماء. Kemudian setelah itu, ikhwan, setelah tahiyat, seseorang disyariatkan untuk salam kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih olehnya. Setelah dia mengemukakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pujian, sanjungan dan pengagungannya kepadanya yang sesuai dengan Allah, yang sesuai dan layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalamun, dan salam ala ibadihi, kepada hamba-hambanya alladzina istafa, yang mereka itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu praktek wujud, praktek dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena kemudian setelah itu hadhihi tahiyatul makhluk, ini adalah penghormatan yaitu makhluk, dan disyariatkan setelahnya ba'da tahiyatul khaliq, yaitu setelah tahiyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diutamakan tentunya pada tahiyat makhluk ini adalah makhluk yang paling utama,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengannya umatnya mendapatkan kebaikan, dengannya umatnya mendapatkan segala kebaikan. Wa ala nafsihi ba'dahu, dan yang setelahnya, dan seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang saleh, yang terkhusus adalah para nabi dan para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. ثم شرع له بعد هذه التحية والتسليم على من يستحق التسليم خصوصا وعموما أن يشهد شهادة الحق التي بنيت عليها الصلاة، وهي حق من حقوقها ولا تنفعه إلا بقرينتها، وهي شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وختمت بها الصلاة، فجعلت شهادة الحق خاتمة الصلاة كما شرع أن تكون خاتمة الحياة. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم بعد ذلك يشرع للمصلي أن يدعو الله سبحانه وتعالى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بدعوات بعد التشهد، وكان يستعيذ من 4: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب في النار وعذاب في القبر، إلى غير ذلك من الأدعية الثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. Kemudian disyariatkan baginya setelah tahiyat ini dan setelah tahiyat dan salam untuk an yatashahhad syahadatal haq, hendaklah dia bersaksi dengan persaksian yang hak, yang dibina di atasnya yaitu as-salah, salat kita ini, dan dia adalah hak dari hak-haknya yang tidak akan bermanfaat kecuali dengannya, yaitu syahadatul rasul. Syahadatul rasul dengan menyaksikan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang mana dengannya ditutup salat ini dan dijadikan syahadah ini adalah faju'ilat syahadatul haqqi khatimatas salah, dijadikan syahadat ini ikhwan dan akhwat adalah sebagai penutup dari salatnya, sebagaimana disyariatkan kama syuri'a an takuna khatimatul hayah, sebagaimana disyariatkan sebagai yaitu syahadatul haq ini adalah penutup dari kehidupan dia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muaz ibn Jabal, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, yaitu barang siapa yang akhir dari kehidupan dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka sebagaimana ini adalah akhir dari salatnya, juga ini hendaklah dia adalah akhir dari kehidupan dia. Dan setelah itu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, disyariatkan setelah dia melakukan salat, ini dengan diakhiri dengan salam, maka dianjurkan bagi dia setelah dia melakukan salat ini, sebelum dia salam, dianjurkan bagi dia untuk berdoa, diperintahkan bagi dia untuk berdoa sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dia berdoa berlindung dari yang 4, sebagaimana beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab dari azab neraka jahannam, dan dari fitnah masihid dajjal, serta fitnatul mahya wal mamat, itu fitnah hidup dan fitnah kematian. Dan juga doa-doa yang lain itu silahkan bagi dia untuk berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الختام أرجو أن تكون هذه المحاضرات تهذيب لصلاتنا،
فإن ما يثلج الصدر ويفرح النفس ويبعث على الأمل أن نرى المسلمين يؤدون هذه الفريضة العظيمة على أكمل وجه من خشوع وخضوع وانقياد وتسليم لله رب العالمين، مع معرفة بأحكامها وكيفية آدائها. وأرجو الله تعالى أن أكون قد وضعت لبنة بناء في تصحيح عبادة إخوان المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Akhir dari muhadarah kita ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, yaitu hendaklah apa yang telah kita sampaikan ini sebagai pelurus dari salat kita, memperbagus dari salat kita, yang dengannya seseorang akan mendapatkan lapangnya dadanya dan senang hatinya ketika dia melakukan, dan dia dibangkitkan sebagaimana yang dia angan-angankan. Dan kita juga melihat kaum muslimin melakukan kewajiban yang sangat kewajiban yang sangat agung ini dalam keadaan sebaik-baiknya serta dalam keadaan sesempurna mungkin, dari kekhusyukan, kemudian juga ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dan mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan salatnya dan bagaimana cara dia melakukan salat tersebut. Maka saya berharap bahwasanya saya telah meletakkan batu pertama di dalam membangun atau di dalam memperbaiki ibadah seseorang, terkhususnya kita yang ada di sini, ikhwan kaum muslimin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai apa yang disampaikan oleh Syekh dari awal kemarin perjumpaan kita, membahas tentang bagaimana seseorang khusyuk di dalam salatnya, dari kedudukan-kedudukan salat, kemudian tafsir dari surah Al-Fatihah, dan tafsir dari semua gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seseorang di dalam salatnya, yang semoga dengannya ikhwan membantu kita di dalam melakukan salat, membantu kekhusyukan kita di dalam salat kita, agar seorang mengetahui makna yang terkandung di dalam perbuatan-perbuatan yang ia lakukan di dalam salat, yang mungkin selama ini kita lalai. Kita melakukan, oh ini Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita, kemudian kita lakukan tanpa mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Kemudian untuk sesi kedua kita buka tanya jawab, maka kepada ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, silahkan untuk bagi siapa yang ingin langsung bertanya silahkan langsung, dan bagi siapa yang ingin menuliskan pertanyaan di kertas silahkan diantarkan ke depan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang kurang jelas bagi kami tadi, yaitu di antara beberapa doa, dari dua ruku, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Doa apa tadi Pak? Di antara dua doa yang ada dalam dua ruku, dua sujud, dan dua di antara dua sujud. Ya. Syekh tadi menjelaskan hanya tiga kali saja. Boleh nggak kita lebihkan dari itu? Lebih dari 3 kali. Satu, kedua, biasa kami pakai doa ya, doa ruku. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma. Boleh nggak kita ucapkan berulang-ulang kali? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal halus. Karena doa ini hanifan lam yakun wadihan doa fil ruku' was sujud wa jalsa
jasa baina sajdatain. Anta tazkur anifan anna hadhihi al-adniya jami'an nukarriruha hatta thalatha marrat. Wa hal yajuz an nukarriruhu akthar min dhalik? Hada soal awal. Sayati soal. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأدعية هي بعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لم أقل يعني تقال ثلاثا، وإنما تكرر ما شاء الله لك أن تكررها. فكما ذكرنا أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من قيامه، وأيضا السجود والجلسة بين السجدتين والاعتدال من الركوع، فهذا كله يشرع فيه المسلم أن يكرر هذه الأدعية والأذكار مع التفكر فيها وفي معانيها. Nah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, jadi Syekh mengatakan yaitu bahwasanya saya tidak mengatakan yaitu hanya dibaca dengan 3 kali. Yaitu boleh ya bagi dia untuk membacanya itu lebih daripada 3 kali ya, sesuai dengan yang diinginkan olehnya. Ya, kemudian tadi yang saya ucapkan kata beliau itu hanya doa yang dia lakukan ketika dia ruku ataupun sujud hampir sama dengan perbuatannya yang lain. Soal tsani yajuz lana an naqul fi madha fi sujud wa ruku' هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هل يجوز أن نقوله حتى نعم هذا الدعاء والذكر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن كما قلنا لا نستطيع أن نذكر جميع الأدعية والأذكار ولذلك أحلنا على كتاب الإمام الألباني رحمه الله تعالى. هل يجوز أن نكرر نعم أكثر من مرة؟ Baik, Syekh menjawab yaitu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu boleh diucapkan di dalam ruku ataupun sujud lebih daripada sekali baca. Ya, kita tidak sempat untuk menyebutkan semuanya dari doa-doa ya, baik doa zikir-zikir yang ketika ruku ataupun sujud. Maka silahkan dia kembali kepada buku sifat salat Nabi. Baik. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung kepada Syekh? Silakan. Silakan ikhwan. Enggak ada. Kalau gitu kita bacakan pertanyaan dari kertas. Hai, silakan. Saya pernah mendengar bacaan di tahiyat akhir atau di tahiyat itu sahabat mengganti assalamualaikum ya nabi dengan assalamualaikum nabi. Apakah itu benar? Terima kasih. Ada taghyir fi tahiyat tashahhud. Assalamualaikum ayuhan nabi. Nubaddiluhu bimada assalamu ala nabi. Hada وارد من السنة. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا السلام عليك أيها النبي فلما توفي صرنا نقول السلام على النبي وهذا هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم. Ya, saya menjawab ya bahwasanya sebagaimana yang sabit yang sahih dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, yaitu bahwasanya dulu kami mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup. Ketika wafatnya beliau ya, maka dia mengucapkan assalamu ala nabi. Inilah yang sahih dari apa yang dikatakan oleh para ulama. Ada lagi ikhwan yang mau langsung bertanya, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menanyakan mengenai sholat.
seorang imam Ustaz dalam suatu sholat dia membacakan surat seputar itu aja. Surat apa? Membacakan surat itu aja yang dibacakan misalkan juz 30 aja gitu. Sedangkan salah seorang menjadi imam itu kan harus banyak hafalan Qur'annya. Jadi gimana kita menyikapinya sebagai jamaah gitu? Apakah kita bisa mengusulkan dibacakan surat lain atau gimana? Surat-surat itu aja yang dibaca yang putar segitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soal yati al-imam يأمه هذا سؤال نعم الإمام الذي يأمه أغلب الإمام الآن لا يحفظ القرآن لذلك في الصلاة لا يقرأ بعد الفاتحة إلا سورة. Iya, Syekh mengharapkan agar agak tenang sedikit, ya. Ya ummu la yaqra illa hadhihi surah daiman yukarriruhu li'annahu la yahfaz katsiran min al-Qur'an. Ma mawqifuna tijaha hadha al-imam? هذا للأسف يعني أستطيع أقول بلاء عام. تجد أن الإمام لا يحفظ سوى بعض السور ومن قصار السور ويكررها وحتى يقرأ بها في صلاة الفجر التي يعني يشرع فيها إطالة القراءة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني هذا بلاء. فإن كان هناك مسجد آخر قريب ويوجد فيه إمام يحسن القراءة ويطيل القراءة يعني فبها ونعمت، وإن لم يوجد يعني صلاة الجماعة نحرص عليها ولا نضيعها والله أعلم. Iya, saya mengatakan, kita katakan apa yang disebutkan oleh penanya tadi ini adalah bencana besar. Ya, bencana besar yang melanda kita, yang mana imam yang menjadi imam bagi kita adalah orang yang tidak hafal Al-Quran kecuali hanya beberapa surat, yang mana pada setiap salatnya itu saja yang dia ulang. Ketika salat subuh dia membaca surat yang sudah langganan dia, wa Qur'anil fajri innal Qur'anal fajra kana mashhuda. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, surat inilah, ayat ini yang dia baca pada setiap subuh ataupun pada yang lainnya. Maka ketika itu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ya, ketika tidak ada imam ya selain daripada dia, maka enggak ada masalah bagi dia kita untuk berimam kepadanya. Ya, ini ada pertanyaan yaitu dari ikhwan kita, haruskah kita mengangkat tangan jikalau imam qunut subuh? Soal ya Syekh, hal yajuz lana an narfa' yaday inda qanat al-imam fi qunut subuh? هذا قنوت صلاة الصبح قنوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص صلاة دون صلاة في الدعاء، بل كان يدعو وإذا قنت يقنت قنوت النوازل، ويكون ذلك في الصلوات الخمس كلها. أما ما يفعل الآن فهذا ليس من السنة، والذي أراه والله أعلم أن الإمام لا يتابع على مثل هذا الفعل. Kunut yang yaitu kunut subuh, jelasnya ini tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun yang sahih yang memang dilakukan, yang sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam riwayat, yaitu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dia tidak mengkhususkan salat dari salat-salat yang 5 kali ya untuk melakukan kunut. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ingin kunut, yaitu kunut nazilah ya, maka dia kunut pada salat yang dia inginkan. Maka oleh karena itu
ya, tidak masyru' atau tidak disyariatkan bagi seorang ya mengangkat tangannya ketika imamnya qunut pada salat subuh. Iya, ini ada pertanyaan, yaitu Syekh, bagaimana cara takbir yang benar? Cara takbir yang benar. Ya. Apakah saat takbir kepala atau pandangan kita ke atas, atau pandangan kita saat takbir tetap tetap menghadap ke tempat sujud? Ada soal. Kaifa tariqatu at-takbir? هل النظر يرفع إلى الفوق أو إلى مكان السجود؟ يبقى النظر إلى موضع السجود. النظر في أثناء القيام والركوع يكون، وفي الجلسة بين السجدتين يكون إلى موضع السجود. وفي التشهد الأخير فإنه يرمي ببصره وينظر إلى as-sabbabah wa yuharrikuha. Ya, Syekh mengatakan yaitu kita melihat ke tempat sujud kita, yaitu dalam keadaan ruku', ya, hendaklah kita juga dalam keadaan berdiri ataupun ketika mengangkat tangannya juga dia menghadap ke tempat sujudnya. Ya, kecuali ketika itu tahiyat, maka dia melihat ke tangannya, ya, melihat ke tangannya. Ketika dia tahiyat dan melihat ke tangannya, ke jari telunjuk yang dia isyarat dengannya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan. Ada i'tiqad orang atau keyakinan saat salat ruh kita ini naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika salat roh kita naik menghadap Allah. Berarti dia sudah mati ketika dia salat. Apakah ini sesuai dengan pemahaman salaf? Jaid. Al-soal yati nahnu indama nusalli ar-ruh yatir ila as-sama'. Hada fahmu sahih atau khata? Indama nusalli ruh yatir yanfarik min jasmi ila as-sama'. طبعا هذا غير صحيح. الروح لا تفارق الجسد إلا في مواضع النوم، الموت. لكن لو قال، لعل هذا السائل يعني أساء التعبير، لعله أراد أن يقول يعني في الصلاة أشعر بأنني أتجه إلى فوق، إلى العلو، أشعر بشيء، يعني نقول هذا صحيح، لأن الإنسان يعني يقول سبحان ربي الأعلى ويعلم أن ربه سبحانه وتعالى يعني مستو على عرشه، وهذه فطرة في جميع المخلوقات، فلعل هذا التعبير يكون يعني أفضل وأسلم، والله أعلم. Iya, Syekh mengatakan jelas ini adalah kesalahan, ya, pemahaman yang salah, bahwasanya ruh kita ini baru dia berpisah, ruh ini naik ke langit dalam berpisah dari jasadnya dua keadaan. Yang pertama ketika dia tidur, ya, yang kedua ketika mati. Dan sepertinya ya, ungkapan yang bertanya ini kayaknya salah, ya. Yang sebaiknya dia mengungkapkan, yaitu ketika dia salat seolah-olah dia naik ke langit sana, ya, seolah-olah dia naik, bukan asli, ya. Dia naik ke langit, seolah-olah dia naik ke langit. Apalagi ketika dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la, itu subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Yaitu ketika itu dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, beristiwa di atas arsy-Nya. Dan ini yang seharusnya takbir yang lebih benar dibandingkan dengan ungkapan yang disebutkan oleh penanya tadi. Silakan ikhwan yang mau langsung bertanya. Silakan.
sedang sholat. Perokok gitu ya, perokok. Iya. Iya. Jadi kita pilih imam yang lain karena imamnya perokok. Baik. Iya. Soal ya'ti min syai'in al-imam wa aghlabul al-ma'mumin hadha mudakhinun. هل يجوز لنا أن نصلي وراءهم أو نختار مكان آخر؟ الأئمة الإمام والمأمومين أغلبهم مدخنون. هل نصلي وراءهم معهم أو نختار إمام آخر؟ هذه يعني كبائر، يعني نستطيع نقول هي من يعني معاصي، وهذه المعاصي يعني ليست يعني بمانع يعني من أن تصلي خلف الإمام أو تصلي بجوار يعني من يقارف هذه المعصية. لكن نفرض أنك صليت بين اثنين وهذين الاثنين يعني قد أطفأ هذه السيجار في خارج المسجد ودخل، فتكون الرائحة قاتلة. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من الثوم والبصل ونذهب إلى الصلاة. لماذا؟ لأن هذا يوقع الأذى على المصلين. فنقول لهؤلاء يعني أن يتقوا الله عز وجل وألا يؤذوا إخوانهم، والصلاة لا شك أنها يعني صحيحة. وإن وجدت يعني جماعة أخرى قريبة منك وعلى السنة ولا يوجد عندهم هذا يعني التدخين وهذه الرائحة الكريهة، لا شك أن هذا مما يعين على الخشوع في الصلاة واستحضار القلب. نعم. إذا يجوز له أن ينتقل من الإمام إلى الإمام آخر؟ يجوز. لا، ليس الإمام لن يشم رائحته، ولا حتى الإمام لن يشم رائحته، لكن المشكلة إذا كان المأمومين وكان هذا شيء بلاء عام لا بأس إن شاء الله. Baik, Syekh mengatakan maksiat ya, dari maksiat yang ada yang dilakukan oleh seseorang imam ya, enggak mengharuskan dia untuk tidak salat di belakangnya ataupun tidak menyebabkan penghalang dia salat di belakangnya. Karena itu adalah termasuk hanya bagian dari dosa-dosa besar. Ya, dan rokok ini termasuk bagian dari dosa-dosa besar yang tidak termasuk tidak menghalangi dia salat di belakang imam yang perokok. Tetapi yang jelas yang kita katakan kepada mereka ya, para perokok tersebut, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian ganggu saudara-saudara kalian, yaitu dengan asap-asap rokok tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam melarang para sahabat dahulu, yaitu datang ke masjid setelah mereka makan bawang putih ya, dan makan bawang merah. Nabi alaihi salatu wasallam melarang mereka disebabkan oleh bau yang menyebabkan gangguan pada jamaah yang lain. Maka boleh bagi dia ya, silahkan boleh bagi orang yang bagi kita umpamanya memilih tempat yang lain ya, kalau umpamanya dia terganggu dengan bau tadi di masjid tersebut, dan dia boleh mencari yang lebih baik daripada itu. Allah taala. هذا يريد أن نطبق كيف طريقة التكبير والركوع والسجود صحيحا. Mungkin. Baik. Soal ikhwan, itu bagaimana cara takbir, ruku dan sujud yang sahih? Takbir, ruku, sujud sahih. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa nasjud.
صحيحا. حسن. كما ذكرنا أن لابد أن يكون هناك اطمئنان في هذه الأركان، وهذا السؤال يحتاج منا إلى تطبيق، ولا بأس من التطبيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الصلاة وهو على المنبر. فالآن عندنا الركوع والسجود. التكبير يقول الله أكبر، ويشرع في الانتقال من أن يرفع يديه في بعض المواضع التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والركوع يركع طبعا نظره إلى مكان سجوده، ويستوي يجعل ظهره مستويا، ويلقم يديه ركبتيه، يعني بهذا الشكل. لنفرض أن هذه هي القبلة، فيكون قائما ثم يكبر يقول الله أكبر، ثم يركع بهذا الشكل. اليدان يلقمهما إلى الركبتين، وينظر إلى موضع السجود، ويستوي الظهر مع الرأس، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويكمل الأذكار. ثم يسجد، لا يرفع يديه، الآن ما في رفع يدين، ثم يسجد على يديه مقدما يديه، ثم يسجد ويضع بهذا الشكل. طبعا اليدين يجافيهما، ويرفع البطن عن الفخذين. هذا هو التطبيق الصحيح للركوع والسجود كما جاء في السؤال. يحتاج شرح ولا خلاص؟ Baik, kayaknya nggak perlu diterjemahkan lagi ikhwan, karena sudah dilihat ya. Jadi lebih jelas prakteknya daripada terjemahnya nanti. Akhir. نختار السؤال الجيد طويل. لا يتعلق بالموضوع. Baik, ini soal yang terakhir. Apakah ada imam apabila ada imam yang lupa doa kunut, yaitu kunut subuh yang dia maksud, kemudian tentunya dia menggantinya dengan sujud sahwi, apakah kita sebagai makmum, yaitu makmum tentunya makmum yang tidak meyakininya adanya kunut subuh, harus ikut sujud sahwi juga? Hada al-imam ya'taqid anna kunut hada min sunnah, fa idza nasiya yasjud sahwi. Hal ma'mum yasjud ma'ahu? La na'taqid anna hadhihi sunnah min Allah. طيب، هذه من المسائل العجيبة الغريبة. طبعا هذا الإمام لا يرى أن القنوت سنة، وإنما يرى أن هذا القنوت واجب، ومن لم يأتي بواجب فإن عليه سجود سهو. فهل يتابع الإمام على مثل هذا السجود أو لا يتابع؟ الله أعلم، لا أدري. Baik, jawabannya Allah Ta'ala alam, beliau tidak mengetahuinya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
soal yang terakhir tadi menutup perjumpaan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.